अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। संपत कुमार के बयानात पर महेश कुमार गौड़ का रद्द-ए-अमल। TPCC चीफ का कहना, नाकारा अनासिर पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। अवामी शिकायती दरबार में मौसूला दरख्वास्तों की जल्द 81वीं अमल में लाई जाए। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट हॉल में अवामी शिकायती दरबार प्रोग्राम। तुलबात आला मकासद तय करके इन्हें हल करने के लिए सख्त मेहनत करें। पुलिस अक्का प्रोग्राम से ज़िला SP आदिलाबाद अकील महाजन IPS का खिताब। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत पे मिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। किसानों ने CCI के उसूलों में नरमी का किया मुतालबा। CCI ऑफिस के सामने दिया एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस में नाकारा अनासिर के बारे में साबिक़ MLA संपत कुमार के बयानात पर TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने रद्द अमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि संपत कुमार ने जो नुकात उठाए हैं, पार्टी इन्हें लाजमी गौर से जांचेगी। हर सियासी जमात में इस तरह के अनासिर पाए जाने के इम्कानात रहते हैं और अगर कांग्रेस में भी ऐसे अफराद की निशानदेही होती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महेश कुमार गौड़ ने वाज़ेह किया कि अगर संपत कुमार इन अफराद के नाम फ्राहम करेंगे तो पार्टी फौरी तौर पर इन मामलात की छानबीन करेगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस पार्टी में सीनियर कायदीन को एहतराम और अहमियत देते हुए नए रहनुमाओं को भी मुनासिब मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। ప్రాముఖ్యత ఇస్తూనే కొత్త వారికి కొంత అవకాశం ఇస్తాం. కొన్ని సందర్భాల్లో రాజకీయ అవసరాల కోసం కొత్త వారికి అవకాశాలు ఇస్తాం. ఎన్నికలకు ముందు మీరు చూశారు, చాలామంది ఇతర పార్టీ నుంచి సీనియర్లు మా పార్టీలో చేరడం వల్ల కొంత మార్పు వచ్చింది. దాంట్లో అనుమానం లేదు. అలాంటి వారికి కూడా అవకాశం ఇచ్చాం. దానివల్ల పాత వారికి ఏం అవకాశాలు ఉండకుండా పోవు. పాత వారిని ప్రయారిటీ ఇస్తూనే కొత్త వారికి కొత్త అవకాశాలు ఇస్తాం. सऊदी अरब में हादसे में जाँ बाख होने वालों के अहल खाना से तेलंगाना काबीना ने ताज़ियत का इजहार किया। काबीना ने फैसला किया कि मुतासरा ख़ानदानों को फ़ी ख़ानदान 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। काबीना ने रियासती वज़ीर अज़हरुद्दीन, MIM के एक रुकन असम्बली और अक़लियती बहबूद महकमे के एक ऑफिसर पर मुश्तमिल एक सरकारी वफ़द को फ़ौरन सऊदी अरब रवाना करने की हिदायत दी। मज़ीद ये फ़ैसला किया गया कि जहाँ बख अफराद की तदफ़ीन वहीं सऊदी अरब में अदा की जाएगी। काबीना ने यह भी तय किया कि हर मुतासरा ख़ानदान के 2 अफराद को सऊदी अरब ले जाने के इंतज़ामात किए जाएँ। आदिलाबाद एडिशनल कलेक्टर्स श्यामला देवी और राजेश्वर ने अवामी शिकायती दरबार में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को मुकम्मल तौर पर जांच करते हुए हल करने अहदेदारों को हिदायत दी। एडिशनल कलेक्टर्स श्यामला देवी और राजेश्वर ने ट्रेनिंग कलेक्टर सलोनी छाबरा, डिप्टी कलेक्टर वंशी कृष्णा के हमरा आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में पीर के रोज़ मुनक़िद अवामी शिकायती दरबार में मुख्तलिफ़ मसाइल पर ज़िले के मुख्तलिफ़ मंडलों के दरख्वास्त दहिंदगान से मुख्तलिफ़ महकमों से मुताल्लिक़ मसाइल पर 82 दरख्वास्तें, जिनमें ख़ास तौर पर इंदिरा मकानात, पेंशन, रोज़गार, भूभारती और दीगर शोबाजात व दीगर महकमों से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें वसूल की। इन्होंने दरख्वास्तों को मुताल्लिक़ हुक्काम के हवाले किया। इन्होंने ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों का मंडल वाइज जायज़ा लेने और मुताल्लिक़ महकमों के साथ तालमेल क़ायम करके फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी।
అంతే ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन आईपीएस ने कहा कि ज़िला आदिलाबाद में पुलिस अक्का प्रोग्राम मौसर नताइज दे रहा है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान ज़िला भर में 53 प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए, जिनमें 12 शिकायतें मौसूल हुई, 8 ईपीटी केसों और 4 काउंसलिंग मामलात पर पुलिस अक्का ने कार्रवाई की। पीर के रोज़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स आदिलाबाद में मुनक़्क़िद पुलिस अक्का प्रोग्राम में ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन आईपीएस ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तुलबात ने ज़िला एसपी का पुरजोश इस्तकबाल किया। ज़िला एसपी के हमरा DIEO, DSP आदिलाबाद और दीगर अफसरान ने प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। कौमी तराने के साथ इजलास का आगाज़ हुआ। बाद अज़ा तुलबात ने हुब्बुल वतनी पर मुबनी सक़ाफ़ती प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर तुलबात ने ज़िला एसपी की शानदार कारकर्दगी, जराइम पेशा अनासिर, गुंडा अनासिर, धोखेबाजों और ज़मीन हथियाने वाले अफराद के ख़िलाफ़ ज़िला एसपी की सख्त कार्रवाई की सताइश करते हुए इन्हें ज़िले के लिए एक नियामत करार दिया। अपने ख़िताब में ज़िला एसपी ने बताया कि पुलिस अक्का के ज़रिए तुलबात अपनी मुश्किलात बिला खौफ सामने रख रही हैं और ज़िला पुलिस फौरी कार्रवाई करते हुए इनकी मदद कर रही है। इन्होंने कहा कि ख़वातीन अपनी किसी भी तकलीफ़, टीसिंग, हरासानी या किसी भी किस्म की परेशानी पर बिला झिझक इत्तला दे। शी टीम आदिलाबाद और पुलिस अक्का हम वक्त खिदमत के लिए मौजूद है। शिकायत के लिए डायल 100 या 8712659953 पर रब्ता किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि शिकायत कुनिंदा की तफसीलात मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। ज़िला एसपी ने पोक्सो समेत ख़वातीन के हुकूक़ से मुतल्लिक़ क़वानीन पर तफसीली आगाही दी। వచ్చారు ఇప్పుడు మనం కొత్తది ఇంకొక సిస్టమ్ ఏం తయారు చేశాము అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు మండల్స్ పోవాలి, వీళ్ళు అంత ఈజీ కావట్లేదు. ప్రతి మండల్లో ఒక కానిస్టేబుల్ పోలీస్ అక్క పేరుతో పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు పోలీస్ అక్క ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ మండల్లో కూడా ఉంది, మీకు కూడా రెగ్యులర్గా కలుస్తారు. వాళ్ళు ఏంటి అంటే దట్ మీతో మంచిగా ఉంటారు, మీతో రెగ్యులర్గా కలుస్తారు, మీకు కూడా అక్క చెల్లి ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే మీరు వీళ్ళకి చెప్పగలుగుతారు. ఆ థాట్తో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశాము. ఏమైనా ఉండొచ్చు, అది మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉండొచ్చు, ఇంట్లో ఉండొచ్చు, స్కూల్లో ఉండొచ్చు, బయట ఉండొచ్చు, మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. టీమ్ ఉంది, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఇక్కడ నంబర్ రాసి ఉందా టీమ్ది, ఈ నంబర్కి ఫోన్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది, మేడం ఈ అబ్బాయి వస్తున్నారు, ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ఎవ్రీడే నాకు ఫాలో చేస్తారు, వాళ్ళకి చెప్పాలి. చెప్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అతనికి రెడ్ హ్యాండెడ్ పట్టుకొని జైలు పంపిస్తారు. మళ్ళీ మీ ఇష్టం, మీ సార్ మేడం నా డీటెయిల్స్ ఎవరికి ఇవ్వకండి, నా డీటెయిల్స్ ఇస్తే నాకు ఇబ్బంది వస్తుంది, అమ్మ నాన్న తిడతారు, టీచర్స్ తిడతారు, మళ్ళీ మీ డీటెయిల్స్ కూడా దాచిపెడతారు, ఎవరికి చెప్పారు, ఆ అబ్బాయికి చెప్పారు, మీ పేరెంట్స్కి చెప్పారు. బట్ మీరు మనకి చెప్పాలి. మీరు చెప్పకపోతే ఇంకా ధైర్యం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు, నెక్స్ట్ టైం వచ్చి టచ్ చేస్తారు. ఈ టీజింగ్, కలర్డ్ రిమార్క్స్, సెక్షువల్ హరాస్మెంట్, మొలెస్టేషన్స్, ఇది అన్నీ ఆపాలి అంటే మీకు కరేజ్ రావాలి, మీరు స్పీకప్ చేయాలి. మీరు మాట్లాడకపోతే, మీరు మనకి చెప్పకపోతే ఇట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది, మళ్ళీ హరాస్మెంట్ కంటిన్యూ అయితే ఇబ్బంది అవుతుంది. డాటా చెప్తే ఆల్మోస్ట్ 60 to 70% ఆ ఉమెన్ హరాస్మెంట్ తెలిసిన వాళ్ళు చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, గర్ల్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్తే పేరెంట్స్ ఏం చెప్తారు, ఎవరికి చెప్పకు, పరువు పోతుంది. అట్లా టీచర్స్కి చెప్తే టీచర్స్ కూడా అట్లా అంటారు. మీరేం చేయాలి, డైరెక్ట్లీ షీటీమ్కి ఫోన్ చేసేయండి, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. మీ పేరు ఎక్కడ బయట రాదు, బట్ మీరు చెప్పాలి. కరేజ్ తీసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేసి కలిపి షీటీమ్కి మీకు ఎవరు అంటే ఎట్లా ఇష్టమైతే అట్లా వాళ్ళకి చెప్తే మనం ఇట్లా ఇక్కడ ఆగి పెడతాం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక్కసారి చైల్డ్హుడ్ లో ఒకసారి ట్రామా వస్తే ఫ్యూచర్ లో ఆ మైండ్ లో ఎప్పుడైనా ఉంటుంది. చైల్డ్హుడ్ ट्रॉमा अंटारू। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जिन्निंग मिल एसोसिएशन के सदर राजू चिंतावार ने कहा कि L1, L2 और L3 मियारात जो किसानों के साथ साथ मिल मालिकान को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
में नरमी की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि अगरचे रियासत में कुल 322 जिनिंग मिल हैं, लेकिन सिर्फ 30% से ज़्यादा चल रही हैं, इसलिए हम रियासती कमेटी के कॉल पर आज से बंद बना रहे हैं। దానికి 10 పాయింట్ పెట్టారు. ఒక ఫైర్ ఫైటింగ్ ఉంది. పెట్టడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మిల్లర్లు ఎవరైతే ఢిల్లీ నుంచి సంబంధించిన యాజమాన్యులు ముఖ్యమైనప్పటికీ కూడా కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ నిబంధనలు సడలించడం లేదు. దాంతో తాము తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాం. కేటగిరైజేషన్ చేయడం వల్ల एक मिनट ఇబ్బందులు గుర్తిస్తున్నది. ఈ రోజు నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 322 మిల్లులు బంద్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా సీసీ 322 మిల్లులని ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది. కానీ గత కొన్ని రోజులుగా 33% మిల్లులు నడుపుతున్నారు. అందులో అంటే 33% అంటే ఆదిలాబాద్లో 9 మిల్లులు ఏ సెక్షన్లో, 9 మిల్లులు బి సెక్షన్లు ఉంటే అందు నుంచి 3 మిల్లులు నడిపించారు. మళ్ళీ ఆ 3 మిల్లులు కాకుండా మిగతా అన్ని నడపమంటే నడపకపోవడంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంద్ అని పిలిపించాము. ఇంతకుముందు ఆ బంద్ పిలుపుడి ఇవ్వడంతో ఏం చేశారంటే మళ్ళీ 2 మిల్లులు స్టార్ట్ చేశారు. అంటే 60 నుంచి 70% మిల్లులు స్టార్ట్ చేశారు. కానీ మొత్తం మిల్లులు నడపడం లేదు. మరి 10-12 రోజుల నుంచి వాళ్ళకి ఒత్తిడి చేస్తున్నాము. మరి మిల్లులు మొత్తం నడపండి అని చెప్తే ముందు తర్వాత నడుపుతామని నడపకపోవడంతో ఈ రోజు వరకు వాళ్ళ నుంచి ఎటువంటి హామీ రాకపోవడంతో ఈ రోజు నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం మిల్లులు బంద్ చేయడం జరుగుతుంది. L1, L2, L3 అనే విధానం వల్ల రైతులకు నష్టం ఉంది, ఇటు మిల్లులు కూడా నష్టం ఉంది. ఎందుకంటే మొత్తం మిల్లులు నడిస్తే లేబర్ కానివ్వండి, ఫిటర్ గిస్టర్ కానివ్వండి, ట్రాక్టర్ డ్రైవర్స్ కానీ వీళ్ళందరికీ ఉపాధి దొరుకుతుంది. ఒకవేళ మిల్లులు బంద్ ఉంటే ఉపాధి పోతుంది. అదే కాకుండా మిల్లులు కూడా బంద్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి అన్ని మిల్లులు నడపాలని చెప్పి కోరుతున్నాము. आदिलाबाद साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने कहा, साबिक BRS हुकूमत और साबिक वज़ीर की नाक़िस कारकर्दगी को सख्त निशाना बनाते हुए कहा कि पिछली हुकूमत ने आदिलाबाद के कई अहम और क़दीम महलों में तरक्याती कामों को अक्सर नज़रअंदाज किया, जिसका खामियाजा आज तक अवाम भुगत रही है। ज़हीर रमज़ानी ने वार्ड नंबर 29 बुक्कलगुड़े में मिशन भागीरथी पाइप लाइनिंग और साफ़ पीने के पानी की सरबराही से मुताल्लिक़ जारी कामों का तफसीली मायना किया। इन्होंने बताया कि साबिक़ हुकूमत ने इन अहम अवामी कामों में गैर ज़रूरी रुकावटें खड़ी की थी। ताहम कांग्रेस इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी और ज़िला कलेक्टर की बर वक्त मदाखिलत के बाद ये रुके हुए काम दोबारा शुरू करवाए गए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अवामी खिदमत ही कांग्रेस का असल मकसद है। जिन मुकामात पर बुनियादी सहूलियात की कमी है, वहाँ के अफराद कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस में दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। इन तमाम उमूर की आजिलाना तकमील के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस मौके पर ज़हीर रमज़ानी के साथ इलाके के बासर अफराद, बुज़ुर्ग और मोजिज़ समाजी नुमाइंदगान भी शरीक थे। इन्होंने मज़ीद कहा कि बहुत जल्द वार्ड नंबर 29 के खानापुर इलाके का भी दौरा किया जाएगा, जहाँ बुनियादी सहूलियात की फराहमी और ज़ेर अल्तवा मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात उठाए जाएंगे। ये मायना और इक़दामात इस बात का सबूत है कि मौजूदा कांग्रेस क़यादत अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान में न सिर्फ सरगर्म है, बल्कि तरजीह बुनियादों पर कामों की पेशरफ्त यकीनी बना रही है। उसको आज मुकम्मल किया जा रहा है। मैं कंदी रेड्डी साहब
और जिला कलेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही हमारे म्यूनसिपाल्टी के जो वर्कर्स काम कर रहे हैं और पब्लिक हेल्थ के यही साहब आज काम चालू करे, मैं इनका तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना कॉटन फार्मर्स एसोसिएशन के कन्वीनर शोभन ने मुतालबा किया कि सीसीआई ज़िद करना बंद करे और नमी की परवाह किए बगैर किसानों से कपास ख़रीदने के लिए क़वाइद में नरमी करे। इन्होंने कहा कि कपास के काश्तकारों को दरपेश मसाइल को हल किया जाए। पीर के रोज़ आदिलाबाद सीसीआई रीजनल ऑफिस के सामने किसानों के साथ धरना दिया गया। इन्होंने मुतालबा किया कि फ़ी एकड़ 12 कुंटल कपास खरीदी जाए और क़वाइद में नरमी की जाए। इन्होंने किसान कपास ऐप को मनसूख करने का भी मुतालबा किया। రైతుల పట్ల నిరంకుశ విధానాలు ఇస్తున్న నిరంకుశ విధానాలు ఎత్తివేయాలి, సీసీఐ విధానం చేయాలి, కపాస్ కిసాన్ యాప్ను రద్దు చేయాలి, పత్తి రైతుల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి పత్తి రైతుల ఐక్యత, పత్తి రైతుల ఐక్యత, కిసాన్ కపాస్ యాప్ను రద్దు చేయాలి, పత్తిని కొనుగోలు చేయాలి. ఎత్తివేసిన దాన్ని పునరుద్ధరించాలి, తెరవాలి, సీసీఐ కొనుగోలు కేంద్రాలను తెరవాలి, పత్తి రైతుల ఐక్యత, రక్షించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వ నిరంకుశ విధానాలు. తెలంగాణ పత్తి రైతుల సంఘం రాష్ట్ర కో-కన్వీనర్ని ఈరోజు ఆదిలాబాద్లోని సిసిఐ బ్రాంచ్ కార్యాలయం ముందు మేము ధర్నా నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే గత నెల రోజులుగా రాష్ట్రంలో పత్తి వస్తూ ఉంది, కానీ సిసిఐ చాలా దుర్మార్గమైన నిబంధనలను పెట్టింది. ఈరోజు పత్తి చేతికొస్తున్న నేపథ్యంలో రైతుల దగ్గర తేమ శాతంతో నిమిత్తం లేకుండా కొనుగోలు చేయాలి. కానీ ఈరోజు కేంద్రంలోని సిసిఐ ఏం చేస్తుందంటే 8 నుంచి 12% ఉంటేనే నేను పత్తి కొనుగోలు చేస్తాననేది అంటా ఉంది. ఇది సరైంది కాదని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఆదిలాబాదులో చలినే 8 డిగ్రీలకు పడిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో తేమ అనే నిబంధన సరికాదని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. అదే రకంగా ఎకరాకు 7 క్వింటాలు మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తామని నిబంధన పెట్టారు. గతంలో మొత్తం 14 క్వింటాలు ఎకరాకు కొనుగోలు చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు 7 క్వింటాలు నిబంధన పెట్టడం అంటే రైతులు సిసిఐ కాకుండా బయట అమ్ముకోవాలనే దానికోసమే ఈ నిబంధన పెట్టినట్లు స్పష్టమవుతా ఉంది. కాబట్టి ఈ నిబంధనను కూడా వెంటనే ఎత్తివేయాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. అదే రకంగా కపాస్ కిసాన్ యాప్ అనేది తీసుకొచ్చారు. ఈరోజు కపాస్ కిసాన్ యాప్లో నమోదు చేసుకున్న వాళ్ళ స్లాట్ బుక్ అయితేనే పత్తిని కొనుగోలు చేయాలనే నిబంధన పెట్టారు. ఇది చాలా దుర్మార్గమైన నిబంధన. ఎందుకంటే ఈరోజు పత్తిని పండించే రైతులు చాలామందికి అక్షరాస్యత లేదు, స్మార్ట్ ఫోన్లు లేవు. ఇట్లాంటి నేపథ్యంలో యాప్లలో మొత్తం డేటా ఎంట్రీ చేసి స్లాట్ బుక్ చేసుకుంటే ఆ స్లాట్ బుక్ చేసుకున్న దానికి ఎక్కడో చాలా దూరంగా పత్తి మిల్లల దగ్గర అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉంది. ఇది రవాణాకు పెద్ద ఎత్తున రైతులకు ఖర్చు అవుతూ ఉంది. కాబట్టి ఈ నిబంధనను కూడా ఎత్తివేయాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. అదే రకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల 11% దిగుమతి సుంకాలను ఎత్తివేసింది. ఇది చాలా దుర్మార్గము. ఎందుకంటే ఇప్పుడే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతదేశంలో పత్తి వస్తూ ఉంది, ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంది. ఇట్లాంటి నేపథ్యంలో దిగుమతి సుంకాన్ని ఎత్తివేయడం అంటే ఇక్కడ పత్తి రైతులకు ఉరివేయడమే అవుతూ ఉంది. అందుకనే కేంద్ర ప్రభుత్వము సిసిఐ చాలా దుర్మార్గంగా ఇట్లాంటి నిబంధనలు తీసుకొచ్చి పత్తి రైతుల్ని మోసం చేస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ నిబంధనలు ఎత్తివేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ ఆందోళన కార్యక్రమాలను చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇప్పటికైనా సిసిఐ కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ విధానాలని సడలించాలి. పత్తి రైతులకు తేమతో శాతం నిమిత్తం లేకుండా కొనుగోలు చేసే విధానాల్ని తీసుకురావాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. లేకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన పోరాటాలని తీవ్రతరం చేస్తామని ప్రభుత్వాన్ని సిసిఐని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. मुकामी कांग्रेस के कारकुनों ने 7 नाला मंडल के गांव मेडीगुड़ा में इंदिरा मकानात से फ़ायदा उठाने वाले वेंकट रेड्डी और इनकी अहलिया के नए हाउसिंग वार्मिंग में शिरकत की। पीर के रोज़ मुनक़िद प्रोग्राम में
सीनियर लीडर गिमा संतोष ने रिबन कट करते हुए नए मकान का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी के असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गांव की कोशिशों से गांव को 29 इंदिरम्मा मकानात मंजूर किए गए हैं। इन्होंने कहा कि इनमें से कुछ घरों की तामीर मुख्तलिफ मराहिल में जारी है। इन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास ज़मीन है इन्हें दिए गए वादे के मुताबिक हुकूमत 5 लाख रुपये से इंदिरम्मा मकानात तामीर करेगी। इन्होंने कहा कि माजी में सिर्फ कांग्रेस की हुकूमतें ही इंदिरम्मा घर फराहम करती रही हैं। మేడిగూడ గ్రామంలో ఈరోజు మరి ఇందిరమ్మ గృహప్రవేశం చేయడం జరిగింది. మరి ఈ గ్రామానికి సోదరుడు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు 29 ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా కొన్ని స్టాప్ లెవెల్లో కొన్ని కంప్లీట్ కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది పూర్తయింది కాబట్టి మరి ఈరోజు మా గ్రామ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరి విజ్ఞప్తి మేరకు మరి మేము ఈ గృహప్రవేశ కార్యక్రమానికి హాజరవ్వడం జరిగింది. అంతేకాదు ప్రతి సంవత్సరం మరి ఇందిరమ్మ ఇల్లు కార్యక్రమం నడుస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి రాని వారు కూడా నిరాశ చెందకుండా ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు లేని వాడికి 5 లక్షల రూపాయలతో ఇల్లు కట్టించడమే రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ముందున్న లక్ష్యం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. रियासती वर्किंग सदर गणेश ने कहा कि कबायली रहनुमाओं ने एसटी लिस्ट से लम्बाड़ा जात को हटाने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि आइन के ख़िलाफ़ एसटी लिस्ट में लम्बाड़ास की मुसलसल मौजूदगी हकीकी एसटी के साथ नाइंसाफ़ी है। इन्होंने मुतालबा किया कि लम्बाड़ास को एसटी लिस्ट से निकाल दिया जाए। इन्होंने पीर के रोज़ आदिलाबाद ज़िला के प्रेस क्लब में मीडिया से बात की। इन्होंने कहा कि इस माह की 23 तारीख को उटनूर MPDO ग्राउंड में कबायली अंजुमन राब्ता कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद होने वाले जलसे आम के पोस्टर्स की नक़ाब कुशाई की। इन्होंने कबायलियों से अपील की कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाएं। अभी नहीं तो हेलो आदिवासी, हेलो आदिवासी, ఆదివాసీ ఐక్యత ఎస్టీ జాబితా నుంచి లంబాడను తొలగించేంత వరకు హలో ఆదివాసీ, హలో ఆదివాసీ, ఆదివాసీల ఐక్యత, ఆదివాసీల ఐక్యత, జై ఆదివాసీ, జై ఆదివాసీ, హలో ఆదివాసీ. లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుండి తొలగించాలని ఏకైక డిమాండ్తో ఈ నెల 23 తారీఖు ఉట్నూరు ఎంపీడీఓ గ్రౌండ్లో ఆదివాసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఆదివాసీల ధర్మయుద్ధ సభను నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి దీనికి వివిధ ప్రాంతాలు వివిధ రాష్ట్రాల నుండి కూడా అనేక మంది బుద్ధిజీవులు, మేధావులు, రాజకీయ పార్టీల నాయకులు అందరూ కూడా ఈ సభకు హాజరవుతున్నారు. కాబట్టి తప్పకుండా ఏదైతే ఈ ఆదివాసీల ధర్మయుద్ధ సభ ఉన్నదో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలు, ప్రజాస్వామికవాదులు, మేధావులు, బుద్ధిజీవులు, ఆదివాసీ 9 తెగల ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి ఆదివాసుల ధర్మయుద్ధ సభను విజయవంతం చేయాలని ఈరోజు ఆదివాసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మేము విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతున్నది. స్వాతంత్రం వచ్చి 78 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినప్పటికీ ఇవాళ లంబాడాలు చట్టవిరుద్ధంగా, రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఇవాళ 50 సంవత్సరాలుగా ఆదివాసీ తెగలకు అందవలసినటువంటి రిజర్వేషన్తో పాటు అన్ని అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు, విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధి అన్ని ఉపాధి అవకాశాలను కూడా వాళ్ళే కొల్లగొడుతూ దోచుకుపోతున్నారు. కాబట్టి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికైనా మేలుకొని ఎవరైతే రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా, చట్ట విరుద్ధంగా వల్ల ఎస్టీ జాబితాలో కొనసాగుతూ వస్తున్నారో వాళ్ళను వెంటనే ఎస్టీ జాబితా నుండి తొలగించాలని చెప్పేసి మేము ఇవాళ ఆదివాసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మా యొక్క పోరాటానికి వల్ల ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వర్గాల ప్రజలందరూ కూడా ఇవాళ మేము న్యాయ పోరాటము, రాజకీయ పోరాటము, ప్రజా పోరాటాలు ఈ మూడింటిని సమానం చేసుకుంటూ ముందుకు తీసుకుపోతున్నాం. కాబట్టి దీనికి అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా సహాయ సహకారాలు అందించి ఈ యొక్క
మేము చేస్తున్న న్యాయ పోరాటానికి సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలియజేసి ఈ యొక్క ఆదివాసుల ధర్మయుద్ధ సభను విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతున్నది. तेलंगाना कबायली बहबूद सेक्रेटरी सचिन ने मुतालबा किया कि मुख्तलिफ महकमों में खाली जायदादों को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। पीर के रोज़ कबायली बेरोज़गार नायक में जमा होने और आदिलाबाद ज़िला हेडक्वार्टर में कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। इन्होंने मुतालबा किया कि ITDA के तहत एजेंसी इलाके में बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजिमत के मौक़े फ़राहम करने के लिए एक ख़ुसूसी DSC एजेंसी का अहतमाम किया जाए। इन्होंने मुतालबा किया कि टैकर के ज़रिए बेरोज़गारों को माली इमदाद फ़राहम की जानी चाहिए। నంబర్ 3 వెంటనే జీవో నంబర్ 3 వెంటనే వేయాలి ఏజెన్సీ డిఎస్సీని వెంటనే జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గిరిజన సంక్షేమ శాఖలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి 3000కు పైగా బ్యాక్లాగ్ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని తెలంగాణ ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది. ఈ ఖాళీ పోస్టులను ప్రతి సంవత్సరము కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో ఒప్పంద ప్రాతిపదికన భర్తీ చేస్తూ నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మోసం చేస్తున్నది. ఇప్పటికే గిరిజన ప్రాంతంలో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఆదివాసులు డిగ్రీలు పీజీలు చేసి రోడ్లెంబడి తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది. ఆదివాసుల యొక్క ఉపాధి అవకాశాలని ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయట్లేదు. ఈ ఖాళీగా ఉన్నటువంటి గిరిజన సంక్షేమ శాఖలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్లాగ్ పోస్టులను తక్షణమే భర్తీ చేయాలా. అట్లాగే జీవో నంబర్ 3 ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో 100% ఉద్యోగ రిజర్వేషన్ కల్పించే జీవో నంబర్ 3ని దాంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే గత 5 సంవత్సరాల నుంచి గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ద్వారా నిరుద్యోగ యువతకు ట్రైకార్ ద్వారా రుణాలు అందించాలి. కానీ 5-6 ఏళ్ల నుంచి దాని నిధులు ఇవ్వట్లేదు, ఆ రుణాలు ఇవ్వట్లేదు. గిరిజన నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచడంలో ప్రభుత్వాలు పేపర్లకే ప్రకటన అవుతున్నాయి తప్ప వాస్తవ స్థితిలో గిరిజన నిరుద్యోగకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే దాంట్లో పూర్తిగా విఫలమైనాయి. తక్షణమే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలా, ఖాళీగా ఉన్న బ్యాక్లాగ్ పోస్టులన్నింటినీ భర్తీ చేయాలా, అది గిరిజన అభ్యర్థులతో భర్తీ చేయాలా, స్థానిక ఆదివాసీలతోటి భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే ఈ బ్యాక్లాగ్ పోస్టులని కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో అట్లాగే అవుట్సోర్సింగ్ పద్ధతిలో భర్తీ చేసే ఆలోచనని విరమించుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ పోరాటం కొనసాగుతున్నది. ఈ పోరాటం ఈ బ్యాక్లాగ్ పోస్టులను భర్తీ చేసే వరకు ఈ పోరాటం కొనసాగిస్తామని దాని గురించి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. आदिलाबाद ज़िले के ऑल पार्टी सियासी जमातें और किसानों की अंजुमन एक इज्तिमाई एहतजाजी मुजाहरा एहतमाम कर रही है। सिरा देवेंद्र ने कहा कि इन्होंने लोगों को जोर दिया कि वो हेलो रैतन्ना चलो भोरत सड़क बंद प्रोग्राम को कामयाब बनाए। जैनत मंडल के तरोड़ा, निराला, बालापुर, आगोड़ा, सावरपुर, लेखरवाड़ा, पिंडलवाड़ा, आनंदपुर, कोड़र, करमजी, खापरी और जैनत गांव में बिल्लूर रायतन्ना चलो भोरज के पम्फलेट तकसीम किए गए। किसानों से गुजारिश है कि इस महीने की 21 तारीख को भोरज के करीब मुनक़िद होने वाले सड़क बंद प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। ఇలా తేమ శాతం పేరు మీద ఇలా సోయా కొనుగోళ్లు కానీ పత్తి కొనుగోళ్లు కానీ ఇలా కొనుగోలు చేసే విధానంలో రైతులను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అలాగే 7 క్వింటాల కొనుగోలు కండిషన్ ఎత్తివేసి యథావిధిగా గతంలో 12 క్వింటాలు ఉన్నట్టుగానే ఈసారి కూడా 13 క్వింటాల్ పత్తి ఒక ఎకరంకు 10 క్వింటాల సోయా ఒక ఎకరంకు కొనాలని చెప్పేసి ఇలా ముఖ్య డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అఖిలపక్ష రాజకీయ పార్టీలు, రైతు సంఘాలు. అలాగే ఇలా తమ్ము పేరు మీద కార్మికులు మన రైతులను ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు. అలాగే ఇలా కపాస్ కిసాన్ యాప్ తీసుకొచ్చేసి ఇలా స్లాట్ బుక్ చేసుకొని అమ్మాలని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. ఇలా రైతుల దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్లు లేవు,
అలాగే వాళ్ళకు ఐడియా కూడా లేదు, అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించలేదు. ఇలా రైతులను ఇలా కుంపటి పెట్టేసి ఇలా ఇబ్బందులు పెట్టే కుట్రలు ఇలా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నాయి. కాబట్టి రైతే రాజాని పుట్టిన కొటేషన్లకు చెబుతారు తప్ప రైతులను అడుగడుగున మోసం చేసే కుట్రలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ నెల 21 నాడు బోరాజ్లా చేపట్టే సడక్ బంద్ను కార్యక్రమాన్ని ఇలా మన ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ రైతులు అందరూ వచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసి మన హక్కులు సాధించుకునే దిశగా ప్రతి ఒక్క రైతు ముందడుగు వేయాలని చెప్పేసి అఖిలపక్ష రాజకీయ పార్టీలు అలాగే రైతు సంఘాలుగా మేమందరికీ రైతులకు పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేదైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల తందువన్నా, నువ్వేద జన్మకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేదై एबीवीपी लीडरों ने बेला मंडल के अंबेडकर चौक कौमी शाहरा पर धरना दिया और मुतालबा किया कि बेले में यू डिग्री इम्तिहानी मराकज़ को मामूल के मुताबिक जारी रखा जाए। एबीवीपी डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल कन्वीनर हरीश रेड्डी ने बताया कि बेले में इम्तिहानी मरकज़ को ज़िले मरकज़ में मुंतकिल करने की वजह से सख्त मुश्किलात पेश आएंगे। इन्होंने कहा कि तलबा को मंडल के मुख्तलिफ़ देहातों से मंडल मुस्तखर तक पहुँचने के लिए मज़ीद 45 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। इन्होंने कहा कि बेले में इम्तिहानी मरकज़ को मामूल के मुताबिक जारी रखा जाए। तहसीलदार रघुनाथ राव, जिन्होंने फौरी रद्दअमल ज़ाहिर किया, यकीन दिलाया कि वो इस मामले को कलेक्टर की तवज्जो में लाएंगे और मसले को हल करेंगे। మండల కేంద్రంలో ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు కలిసి ధర్నా చేపట్టడం జరిగింది. ఏదైతే బేలాలున్న డిగ్రీ పరీక్షా కేంద్రాన్ని మళ్ళీ ఆదిలాబాద్కు తరలించడం జరిగింది. ఈ డిగ్రీ పరీక్షా కేంద్రం ఆదిలాబాద్కు తరలించడం విద్యార్థులకు తీవ్ర ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి బేలాలనే పరీక్షా కేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే మారుమూల గ్రామాల నుంచి విద్యార్థులు వచ్చి బేలాల నుంచి మళ్ళీ ఆదిలాబాద్కు వెళ్ళి ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే తీవ్ర ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి బేలాలనే ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నాము. తహసీల్దార్ గారికి వినతి పత్రం అందడం జరిగింది. తహసీల్దార్ గారు పై అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్తామని మాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. దానివల్ల ఈరోజు ధర్నాన్ని విరమిస్తున్నాం. डॉक्टर खुद्दूस चेयरमैन दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी करीमनगर ने कहा कि
बिला लिहाज मज़हब इंसानियत की खिदमत के जज्बे के साथ ज़िला आदिलाबाद की सरगर्म तंजीम दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आगे बढ़ रही है। दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम ज़िला सदर हाफिज़ आरिफ ख़ान की सदारत व मौलाना अब्दुल अलीम क़ासिमी की सरपरस्ती में पीर के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के अरफा गार्डन में जलसे आम बाउनवान अनेकता में एकता का इनेकाद अमल में लाया गया और हर साल की तरह इस साल भी मौसम सरमा की मुनासिबत से मुख्तलिफ़ महलों और बस्तियों से आए ज़रूरतमंदों में तकरीबन 200 ब्लैंकेट्स बिला लिहाज मज़हब तकसीम किए गए। इजलास में दारुल अंसार के रियासती ज़िम्मेदार डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, हाफिज़ सैयद रिजवान, इंजीनियर एजाज ने खुसूसी शिरकत की, जबकि मुकामी सतह पर मारूफ समाजी कारकुन भंडारी देवन्ना, इफ्तिखार आलम, मुफ्ती सरदार रहमान क़ासिमी भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रहे। तकरीब के आगाज़ में मेहमान मुकर्रिरीन ने इंसानियत, हमदर्दी, गमख्वारी, इंसानी हुकूक़, भाईचारा, बैन मज़हब एहतराम और माशराती हम आहंगी जैसे अहम मौज़ूआत पर ख़िताब किया। इन्होंने दारुल अंसार की फ़लाही सरगर्मियों की सताइश करते हुए इसे इंसानियत की खिदमत का बेहतरीन नमूना करार दिया। मेहमान गिरामी की शाल पहनाकर गुलपोशी के ज़रिए इज़्ज़त अफजाई भी की गई। प्रोग्राम के दौरान शादी ब्याह को आसान बनाने, सड़क हादसात की रोकथाम और भूखों को खाना खिलाने जैसे समाजी उन्वानात पर मुश्तमिल इश्तिहारी पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी गई। दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान हाफिज़ आरिफ ख़ान, हाफिज़ अताउल्ला ख़ान, हाफिज़ शेख मोइस, अब्दुल जाहिद गुड्डू, अज्जू हुसैन और नौजवान रज़ाकारों ने प्रोग्राम के तमाम इंतज़ामात बहुस्न खूबी अंजाम दिए और मेहमानों का पुरतबाग इस्तकबाल किया। तकरीब आपसी मोहब्बत, एकजहती और खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ खुशगवार माहौल में हाफिज़ आरिफ ख़ान के शुक्रिया पर इख्तिताम पजीर हुई। मंडा देवना साहब जैसा बोले, पैसा रहना पैसे से बोल के नहीं है, ये जो काम है अंदर दिल से होना, दिल की तवज्जो होती कि किसी की मदद करना है, गरीब का वो करना है, तो जब ये काम होता। पैसे तो बहुत कुछ लोग कई चीज़ों में लगा देते, पैसा लगाना अलग है, फील्ड पे जाके काम करना बहुत अलग है। आपके नौजवानों को मैं जो है सलाम करता हूँ कि जो हालात में जाके काम करे, वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को। और उसके साथ साथ जो साहिब इस्तेताब है, इसके पास जो पैसा वगैरह है, वो लोग दिल खोल के पैसा देना। तेलंगाना नूर बाशा दुड्डुगलोड़ा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती सदर MD अजीमुद्दीन ने कहा कि रियासत में 18 लाख से ज़ायद दुड्डुगलों की आबादी है। इनकी माशी और समाजी तरक्की ज़रूरी है। इन्होंने पीर के रोज़ एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान के हमरा कामारेड्डी ज़िला मुस्तक़र के R&B गेस्ट हाउस में मीडिया से ख़िताब किया। इस मौके पर ख़िताब करते हुए इन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश कांग्रेस हुकूमत ने साल 2009 में नूर बाशा दुड्डुगलोड़ा फेडरेशन की तश्कील के लिए GO 125 जारी किया था। आंध्रा और तेलंगाना की तकसीम के बाद आंध्रा में नूर बाशा दुड्डुगलोड़ा फेडरेशन का क़याम अमल में लाया, लेकिन इसे तेलंगाना में 10 साल से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम रोज़गार से मुताल्लिक़ क़र्ज़ की सहूलियात की कमी का शिकार हैं। इन्होंने गुस्से का इजहार किया कि KCR के 10 साल दौरे हुकूमत में इनके तबक़ात को 1 पैसे का भी फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया। इन्होंने मुतालबा किया कि कॉरपोरेशन के नामज़द करदा अहदों को पूरा करने में इनकी ज़ात को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। इन्होंने मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशनों में दुड्डुगलोड़ा और नूर बाशा को मुनासिब मौक़िफ़ फ़राहम करने की हुकूमत से अपील की। इन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। మా దూదేకుల ఫెడరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలనేది కామారెడ్డి నుంచి మా ప్రధాన డిమాండ్. గత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2010 అప్పటి ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి అత్యంత వెనుకబాటుతనానికి గురైన మరి బ్యాక్వర్డ్స్ ఏదైతే ముస్లిం వెనుకబడిన వర్గానికి చెందిన మా ఉపకులమైన దూదేకుల BCP సీరియల్ నెంబర్ 5 ఏదైతే ఉన్నదో మరి అప్పటి సచార్ కమిటీ, రంగనాథ్ మిశ్రా కమిటీ రిపోర్టులను ఆధారంగా చేసుకొని
మరి వీళ్ళు అత్యంతగా వెనుకబడి ఉన్నారు ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా. మరి వీళ్ళకు ఒక ఫెడరేషన్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలనేది అప్పుడు మంత్రివర్గంలో మరి ఇక్కడ ఏదైతే సలహాదారునిగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మా షబ్బీర్ అలీ భాయ్ గారు అప్పుడు మైనార్టీ మంత్రి పదవిగా మరి వారి అధ్యక్షతలోనే ఈ జీవో తీయడం జరిగింది. వీటి వాస్తవాలు మీ ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను. ముఖ్యంగా 2010లో ఏదైతే ఫెడరేషన్ ఏర్పాటు చేసినారో తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి జరిగిపోయిన తర్వాత రోషయ్య ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, ఆనంద్ రామనారాయణ రెడ్డి ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మరి దానికి గ్రాంటు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి అప్పుడు టెక్నికల్ ఇష్యూతోని అది అకౌంట్లో అమౌంట్ వేయక అక్కడ పాలకవర్గం నియమించక మరి అట్టి అమౌంట్ ల్యాప్స్ అయిపోయింది. బైఫర్కేషన్ తెలంగాణ ఆంధ్ర విభజన జరిగిన తర్వాత మరి ఇక్కడ ఆంధ్రాలో ఇదే 125 జీవో ద్వారా ఫెడరేషన్ ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. ప్రస్తుతం అది అప్గ్రేడ్ అయ్యి కార్పొరేషన్గా కూడా కొనసాగుతుంది. మొన్ననే పాలకవర్గం కూడా నియమించారు 100 కోట్లతో. खबरनामे के अख्ताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। संपत कुमार के बयानात पर महेश कुमार गौड़ का रद्द-ए-अमल। टीपीसीसी चीफ का कहना, नाकारा अनासिर पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। अवामी शिकायती दरबार में मौसूला दरख्वास्तों की जल्द एक्सीवी अमल में लाई जाए। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट हॉल में अवामी शिकायती दरबार प्रोग्राम। तुलबात आला मकासद तय करके इन्हें हल करने के लिए सख्त मेहनत करें। पुलिस अक्का प्रोग्राम से ज़िला एसपी आदिलाबाद अकील महाजन IPS का खिताब। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत पे मिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। किसानों ने CCI के उसूलों में नरमी का किया मुतालबा। CCI ऑफिस के सामने दिया एहतजाज। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।